السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو مسجد مولا علی تاجپور پنڈ شعبانہ روڈ کے متعلق کچھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، میں اکیلے چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، یعنی لوگ جو میرے ساتھ جڑتے گئے اور یہ مسجد، یہ کارواں، یہ عمارت بنتا گیا۔ کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے، ادھر آؤ اے مسلمانوں تمہیں یہ مسجدیں بلاتی ہے۔ اور نہ دولت سے نہ عزت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور یہ دنیا میں کیا رکھا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ دولت سے نہ عزت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور تمنا ہے دل میں کچھ کام کر جاؤں۔ یعنی حضور حافظ ملت نے کہا تھا، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یعنی زمین کے اوپر اگر آپ مسجد بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے اور دین کی خدمت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو زمین کے نیچے آرام ملے گا۔ تو اسی طرف شاعر کا اشارہ ہے، تمنا ہے دل میں کچھ کام کر جاؤں اس دنیا میں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ناظرین، آج میں آپ کو مسجد مولا علی تاجپور پنڈ شعبانہ روڈ کے ایک جھلک دکھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس مسجد کے جو ہے پورے لدھیانہ شہر میں تقریباً اکثر مساجد میں چندہ ہوا ہے، تو وہ لوگ جو لوگ اس مسجد سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس مسجد کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں کہ الحمدللہ بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے۔ 5 نومبر کو تقریباً اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور بقرعید سے پہلے باضابطہ طور پر پنجگانہ نماز اور جمعہ کا نماز کا باضابطہ طور پر نماز آغاز ہوا۔ الحمدللہ بھی جب سے نماز کا آغاز ہوا کچھ نہ کچھ کام ہو ہی رہا ہے اس مسجد میں۔ آپ یہ حضرات جو ہے یہ مسجد کی چمکتی عمارت، یعنی ابھی یہ فی الوقت یہ کھڑکی اور یہ کھڑکی کے اوپر کا جو نقش و نگار ہے، شاندار جو گنبد ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر مدینہ شریف کا گنبد، کلمہ شریف، یہ نقش و نگار ابھی ہوا ہے۔ اس میں تقریباً 48,000 کا خرچہ ہوا، یہ آپ کے تعاون سے ہوا الحمدللہ۔ اور اس مسجد میں جو ابھی اور بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ آنے والا مہینہ شب برات ہوگا، پھر اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو آپ حضرات اس مسجد کا خیال رکھیں، اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرات سے مسجد مدرسہ کے تاکہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو، تو آپ حضرات دل کھول کر تعاون کریں۔ یہ تو مسجد کا باہری حصہ تھا، یہ نقش و نگار۔ اب میں آپ کو مسجد کے اندر لے چل رہا ہوں۔ الحمدللہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں تعاون کرنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ خوش نصیبوں کی قسمت میں آتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ پاک اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، خاص کر امیر اہل سنت سے میں نے سنا کہ کسی کے گھر میں دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، خاص کر اگر کسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہو، تو وہ لڑکی کا باپ یا بھائی مسجد کی خدمت کرے، سیوا کرے، جھاڑو لگائے یا تعاون کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے جو غیبی مدد ہوگی، یعنی اس کی لڑکی کے شادی کا انتظام ہوگا، یا اس شخص کے بہن کے شادی کا غیب سے انتظام ہوگا۔ تو آپ حضرات ان روایات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے آپ حضرت مسجد کے اندر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر جو ہے یہ دروازہ بھی کا کام ہوا، اس میں تقریباً 30-35 ہزار کا خرچہ ہوا۔ الحمدللہ یہ باتھ روم وغیرہ ہے، وضو خانہ کا حصہ پیچھے ہے، اور ابھی فی الوقت میں جو ہے یہ پلستر کا بھی کام ہوا مسجد۔ یہ پلستر میں بھی تقریباً 50,000 کا خرچ ہوا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ تقریباً ابھی صرف 1 سال کے اندر ہوا۔ اور آپ اندر آ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک سائڈ میں اس مائک کا انتظام کیا، تقریباً 40,000 کا خرچہ ہوا، اس میں سید عامر حسین صاحب نے تعاون کیا الحمدللہ۔ ایک روایت میں بیان کر دوں کہ مسجد کا جو خدمت کرنا، مسجد میں تعاون کرنا، جھاڑو لگانا، یہ کوئی انسلٹی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور ثواب کا کام ہے۔
मदीना मुनव्वरा में एक बूढ़ी औरत थी, वो मस्जिद की खिदमत किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी। जब उसका इंतकाल हो गया, शायद उसकी गुर्बत की वजह से उसकी इंतकाल की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच पाई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, कहा ये किसका कब्र है? तो सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये उसी बूढ़ी औरत का कब्र है जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी। अल्लाह अकबर। तो कहा तुम लोगों ने मुझे खबर नहीं दी, उसका इंतकाल हो गया। फौरन सहाबाए किराम को बुलाया और कहा कि सफ बंदी की जाए। खड़े होकर सब लोग नमाज जनाजा अदा किए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से दरियाफ्त किया जो इंतकाल कर चुकी थी। कहा कि ए बूढ़ी माँ, इंतकाल के बाद जो तुमने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फ़ायदा हुआ, दुनिया में किस नेकी का तुम्हें ज़्यादा सवाब मिला? तो सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मुर्दे सुनते भी हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने मुर्दे सुनते हैं इतना तुम नहीं सुनते हो। अल्लाह अकबर। इससे पता चलता है कि जो हम कब्रिस्तान जाते हैं अपने मरहूमीन के नाम से जो इसाले सवाब करते हैं, यकीनन वो लोग हमारे आने को, हमारे कदमों की आहट तक को सुन लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब किस चीज़ का मिला? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो मस्जिद में हम खिदमत करते थे, झाड़ू लगाते थे, इसका अमल, ये अमल सबसे ज़्यादा मैं इसका सवाब मिला। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात ने रिवायत सुना कि मस्जिद का खिदमत करना, उसका सेवा करना, ताउन करना कितनी बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं, अंबिया किराम की सुन्नत है मस्जिद की तामीर करना। हज़रत इब्राहीम सलाम ने खाने काबा की तामीर की। जब मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर मस्जिद खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा कर ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अंबिया इकराम की सुन्नत को हम लोग जिंदा कर रहे हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, तो सहाबा इकराम जो है खिदमत में लगे हुए हैं। तो मोहतरम सामिन किराम, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हज़रात जो है मस्जिद मौला अली, ताजपुर पिंड, शाबाना रोड, चौधरी मिठाई का दुकान है मेहदी पैलेस के आगे, उसी गली में शाबाना रोड में आप चलते आएंगे तो ये मस्जिद मौला अली चमकती दमकती इमारत आप हज़रत अपने माथे के आंखों से देखेंगे। तो कभी वक्त निकाल कर इस मस्जिद में आए, जुमा के दिन ज़रूर वक्त निकाल लिया करें, ताकि यहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं है कि लोग इस मस्जिद को आबाद कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी वजह से आप हजरात वक्त निकाल कर मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ और तामीरी काम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और एक ज़रूरी जो गुजारिश है, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो है, अभी रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, उसमें समरसीबल बोर्ड का काम होना बहुत ज़रूरी है। पानी का इंतज़ाम करना, पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे नमाजियों को, पड़ोसियों से पानी ले लेते हैं, इससे काम चल जा रहा है। लेकिन रमज़ान में वो नमाजियों की ज़्यादा कसरत होगी तो उसमें पानी भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो इसलिए इसमें तकरीबन 30-35 हज़ार का ख़र्चा है समरसीबल में। तो आप हजरात दामे दुरहमे सुखने 1000-500 जिससे जितना हो सके आप हजरात इसमें मस्जिद में आकर के अराकीन कमेटी से इसे रब्ता करके आप लोग चंदा दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये समरसीबल का काम भी बहुत जल्द फाइल तकमील तक पहुँच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मस्जिद मौला के लिए को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, सब के कारोबार में दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक नज़ारा आप हज़रत मस्जिद मौला अली का पूरा नज़ारा देख लीजिए, फिर इंशाअल्लाह वीडियो ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।